Денеска тука се собравме, ве повикавме, настанот, мислам дека знаете како се вика, граѓански дијалози за меѓуетничките односи, предизвици и решенија. Сега, граѓански дијалози го нарековме за тоа што нели сакаме да ги слушнеме граѓаните. Било тоа дека тие да работат во администрација, било да се наставници, нели во образование, и тоа е администрација секако. Било да се граѓани кои што сакале да дојдат тука да се видиме. Продолжив на македонски, ќе продолжам сега на албански. Ju faleminderit krejtve që erdhët, ma kuptut këtë pjesën e parë, mos ta përsëris. Për ndryshe, dialogjet qytetare është kjo ngjarje është pjesë e projektit të Civil Qendrës për Liri, e projektit të cilin ne e zbatojmë veç më 4 vite me radhë. Kjo është viti 4, sa e di une, 4. godina. Dhe ky projekt i këtij viti quhet Bashk për ardhmëri më të mirë. Gjatë viteve të kalume, në këtë projekt kemi punuar shumë, kemi kontaktuar, kemi punuar afër me qytetar të komunave të ndryshme nëpër Maqedoni, jo vetëm në Shkup, madje në Shkup më së paku, me institucionet lokale, me përfaqësues e institucioneve lokale, me këshillet të komunave, me përfaqësues të organizatave jo qeveritare, por edhe me përfaqësues të lartë të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Çka bëhet fjalë? Do të thotë ne punojmë në promovimin e multikulturalizmit, interkulturalizmit, detektojmë diskriminimin, bëjmë ngjarje publike siç janë panele ku janë diskutuar shumë tema të rëndësishme, siç është diskriminimi në punësim, do të thotë diskriminimi në punësim, e dim çka do të thonë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe jo vetëm këtu, në bazë gjinore, në bazë etnike dhe në të gjitha bazat tjera që mund të ekzistojnë. Kemi bërë edhe disa fokus grupe me grup mosha të ndryshme, prej më të rinjve deri në moshën jo shumë të avancuar që themi ne, po në një moshë të mesme. Ku kemi detektuar edhe jemi munduar të zbulojmë se sa qytetarët tonë, sa qytetarët e Maqedonisë mendojnë se janë progresiv, ndërsa me një fjalë tregon veten se në fakt jeton në një univers paralel, mendon se është progresiv. Dhe ta shkurtojmë. Sot jemi mbledhur këtu gjithsesi të diskutojmë edhe për ato gjëra, mirë po ju si pjesëtar të kësaj komune, banor të komunës së Çajirit, me siguri se i keni brengat e juaja për sa i përket shumë elementeve, siç është punësimi, siç është diskriminimi, ndoshta nuk ka diskriminim. Ishim në Gostivar, folën shumë lirë, do të thotë se atje është edhe komune përzier, një ndër komunat më të përziera në Maqedoni, siç është Çajiri. Mirë po tash kemi këtu pak pak një ngjyrëshe është sot takimi, pak një ngjyrësh është, do të me një etni vetëm. Gjithsesi të jeni të lirë, ti tregoni brengat e juaja ose lavdrimet ose çka do qoftë. Dhe unë tash do ta shkurtoj, veç t'ju tregoj se pas kësaj ne do të kemi këtë xhirimin do ta publikojmë nëpër rrjetet tona, në platformën tonë në 2 gjuhë, në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe, do të jenë të transkribuara materialet edhe të gjitha sendet tjera. Dhe unë tash do t'ja jap fjalën kryetarit të Civil Qendrës për Liri. Тешко е во ова време да се зборува за решенија, особено кога проблемите, предизвиците се толку големи. Почнувајќи или завршувајќи, како сакате, со жестокиот инцидент, безбедносен инцидент во Косово, кој предизвика бранови од дезинформација и пропаганда и се разбира националистички наративи во медиумите и на социјалните мрежи, завршувајќи со она што јас го цитирам често и кое го има во литературата,
во изминатите децении во светот, а многу малку се разбира овде, тоа се вика системска дискриминација. Меѓуетничките и меѓуверските односи се суштината на стабилноста, па ако сакате и безбедноста на државата. Кога зборуваме за системска дискриминација, тоа е последица од структурни, од културни, од менталитетски и други причини кои придонесуваат кон тоа еден дел од луѓето кои се во одредена заедница се чувствуваат дискриминирани, дури и да не се тоа некои свесни нивоа, што е многу проблематично во оваа системска дискриминација. Дека таа поминува најчесто незабележано. И ако вие ја адресирате, веднаш од другата страна ќе имате оправданија, едно чудо оправданија кои ќе звучат доста логично и разумно, па вие ќе слегнете со раменици и така продолжувате со животот, со генерации. Значи, тоа се всушност начини или култура на однесување кои се протегаат уште од претходните децении, па би рекол и векови. Имате ситуација во која одредени центри на моќта ја одржуваат таа системска дискриминација жива и ажурна. Зошто? Заради тоа што ним им одговара таквиот начин на постоење, таквиот начин на живење на луѓето. И тука имате генерирање на најразлични типови на комуникација меѓу луѓето кои ја одржуваат таа системска дискриминација. Ќе дадам само еден пример. Во нашите услови вицевите за Мујо и Хасо. Тоа е една состојба во која вие имате постојано одржување на системска дискриминација врз основа на некој невин хумор кој владее, кој се шири меѓу луѓето. Вицевите за ромите, вицевите за албанците, веројатно има и вицеви за македонци меѓу сите заедници кои ги спомнав. Тоа се комуникацијски алатки со кои се одржува таа системска дискриминација. Или пак, еве, во други области, вицеви за жени, не знаат да возат и така натаму. Истражувања, постојат веќе и докази, медицински докази, дека дискриминацијата, системската, систематската, директната, индиректната дискриминација го нарушуваат здравието на луѓето. И менталното, па и физичкото. Постојат докази, веќе многу добро познати во академската јавност, малку помалку познати за жал во пошироката јавност и меѓу луѓето, па дури и меѓу невладините организации од каде што доаѓаме ние, според кои дури и канцерот може да биде последица од трпење, континуирано трпење на дискриминација. И низа други ментални и физички пореметувања или здравствени предизвици на луѓето може да дојдат токму од стресот кој тлее постојано и некогаш избива токму поради дискриминацијата. Да не зборуваме за тоа дека здравствениот систем знае често да страда од директна, индиректна, системска или систематска дискриминација во однос на една или друга или трета етничка заедница или друга заедница. Втората работа, дискриминацијата секогаш без исклучок во историјата и во сегашноста еруптира во насилство, во некаков тип на насилство. Заради тоа што таа придонесува кон поларизација, сегрегација, немир и револт, а потоа и на крајот представува и безбедносен проблем. Заради тоа меѓуетничките односи, негувањето на мултикултурализмот, ама во онаа доследна, суштинска, континуирана и искрена форма, може да ја задржи било која земја, не е само Северна Македонија прашање, може да ја задржи било која земја стабилна и да ја даде простор да се развива, да стане побогата од тоа што е. Меѓутоа, ако вие на тоа не обрнете внимание,
Не можете да очекувате таа земја да биде стабилна. Во еден момент ќе пукне. Не можете да очекувате таа земја да има подобар стандард на граѓанките и граѓаните. Не можете да очекувате таа земја да оди некаде напред, да биде побогата, да бидат луѓето позадоволни и посреќни. Може и членка на ЕУ да станеме, ако не ги решиме тие проблеми претходно, или во ОД, тогаш ги имаме истите опасности кои се над нашите глави. Затоа се одговорни политичките партии, дефинитивно. Особено затоа што во македонскиот контекст, а и во балканскиот би рекол, политичките партии го окупираат практично најголемиот дел од општествените движења. Јавност, медиуми, институции, невладини организации и така натаму. Денеска е фантастична гледка да се види кога оваа мала сала е исполнета до последното место, па дури и луѓе седат на страна. Меѓутоа, ова е ретка гледка, благодарам на сите што сте тука и се разбира на градоначалникот. Но, многу малку невладините организации имаат вакво внимание. Треба да им се даде повеќе простор. Треба да им се даде повеќе простор на родителските совети. Сега веќе зборувам за решенија, видите. И така натаму. Меѓутоа, да се вратам на одговорностите. Политичките партии, се разбира институциите, особено власта. Ако вие имате влада која декларирано зборува за развој на мултикултурализмот, меѓуетничките односи и така натаму, тоа е добар почеток. Меѓутоа, ако вие не почнете тоа да го спроведувате искрено, системски, со многу пари, тогаш не сте отишле многу далеку од она што било претходно пракса. Во случајов имаме неколку институции кои на многу видлив начин тоа го прават. Се уште сме на ниво на декларации и понешто чекори се преземени, да бидеме искрени, меѓутоа владата и посебни ресори, имате национален координатор за развој на мултикултурализмот, имате цело едно министерство за политички систем и односи меѓу заедниците кои имаат обврска на дневна основа максимум да вложат за ова што јас го зборувам да го спречат. Да спречат понатамошно нарушување, сегрегација, поларизација, безбедносни инциденти и тензии и се разбира нарушување на здравјето. Тоа е масовно нарушување на здравјето на луѓето, ментално и физички. Përshëndetje për gjithë të pranishmit, gjithashtu për kryetarin, zotrin Xhabir, për Dianën, për bashkëpunimin, mundësinë, domethënë që ndër vite kemi, do të thotë, bashkëpunim dhe komunikim të mirë, të ndërsjellët. Gjithashtu duhet të theksoj që kam qenë disa herë dhe panelist, do të thotë, në gjitha ato panele diskutimi që i ka organizuar, do të thotë, kjo shoqat civil, do me thonë, apo qendra për liri. Ndryshe, sot e kemi një temë, do thot, bashkë për ardhmëri më të mirë, dhe kjo koincidon, do thot, me gjitha aktivitetet që jemi do thot, dëshmitar se kemi qenë aktiv, edhe mund të them lirisht që edhe ky muj që kaloi, do me thonë, në këto tema më tepër kemi pasur do thot diskutime dhe kemi pasur gjithashtu trajnime, kemi nënshkruajt marrëveshje jo vetëm këtu brenda shtetit ton, po edhe jashtë shtetit, dhe më vjen mirë që kjo temë tash është bën do thot shumë aktuale, por unë mendoj që është pak më thelbësore se herave tjera. Për shkak se ne kemi pas momente ku në mënyrë deklarative gojen plot kemi pas kësi moto bashkë, duhet, jo, mos ketë diskriminim, jo, po në realitet diçka tjetër kemi punu. Dhe duhet të ndërlidhem, do thotë edhe atë që tha zotri Xhabiri, që ne këto punë nuk mund t'i zgjidhim në mënyrë parciale, nuk mund, do me thonë, vetëm me si them, me teritore ose me komuna, edhe një projekt jetë i suksesshëm vetëm një komune, edhe ajo të reflekton në krejt Maqedoninë. Do me thonë, këto projekte duhen t'jenë në soazat të gjithë shtetit, edhe duhet, do thotë, shigjetat i drejtojmë gjithë në këtë kaje, që se dojmë ne të kemi
do thot suksese në këtë drejtim. Vjen mirë, do thotë që Komuna e Çajirit është aktive në këto projekte, po Komuna e Çajirit mund të them kështu me bindje të plot e ka dëshmuar do thotë vetveten edhe në periudhat e kaluara prej do thotë formimit apo ndarjes të re territoriale, ama edhe tash me menaxhimin apo udhëheqjen të kësaj komunës nga ana ime, kemi pranuar çdo projekt të tillë. Por përveç projektit, ne kemi pasur edhe ato shtyllat apo postulatat kryesore tonat se si duhet me funksionu kjo komunë. Edhe në atë drejtim ne kemi investu edhe ajo është rutinë tek ne. Ju e dini që do të thotë me regjistrimin e fundit jemi diku në 62.000 banor. Çajiri është një ndër komunat më të dendur rajon më të shënit në Evropë dhe ajo e ka dhe specifikën e vet, për shkak se kur jemi një komunë të dendur, po t'i kesh edhe 100% të një nacionalitetit, lindin problemeve të natyrave të tjera. Kurse këtu jemi komunë, do me thonë, multinacionale dhe prej shumë etnive dhe prapse në aspektin do të thotë diskriminime ose në aspektin e ankesa ose në aspektin që të kemi probleme ndërnacionale mes veti këto 6 vite sa më kryetar s'kemi pothuajse asnjë rast ose asnjë ankesë do të thotë që ka shku në drejtim. Mund të kemi shumë ankesa tjera në aspektin e infrastrukturës, të funksionimit, për shkak se tek ne ju e dinim është disi e çuditshme edhe funksionimi i pushtetit lokal. Për shkak se ne flasim me vite, do thot për decentralizimin, nuk na jepën kompetenca i ma pushteti qendror, plus qyteti Shkupit ka 2 nivele të organizimit, edhe kjo ndonjëherë vështirëson thot edhe aspektet të tjera, për shkak se ju përmendët Zotri Xhabiri përmendi që tha për t'i realizuar gjithë këto projekte neve na duhen edhe mjete financiare. Ne ndonjëherë jemi mësu t'i bëjmë projektet, t'i kemi në letër, thojmë mirë, e kemi projektin, do ta implementojmë projektin, po projekti nuk implementohet pa financa. Unë jam i gatshëm për shkak se këtu e di që këtë kuptojnë gjuhën shqipe, por nëse ka nevojë edhe në gjuhën maqedone, do të thonë për ne nuk e kemi atë kompleks, a flasim shqip a maqedonisht. Ako treba i makedonski ke продолжам, не е проблем. И баш ке се надоврзам околу ова, пак велам со господинот Xhabir, бидејќи навистина е интересно како, на пример, ние делуваме во општество. И сега јас сум една пластично ќе се обидам да ви објаснам дека јас сум еден ученик што единствен албанец учише на македонски јазик во гимназијава за спорт. И навистина после известно време многу од другариве, од примањето, од односот на професориве што беше се окей, ама идеа многу луѓе и се доближуваат и ти кажуваат дека ние имавме друго мислење за албанци, ама ти не си ист као другиве. Значи, пак тој збор на некој начин ме навредуваше. Бидејќи ја не сум друг човек или посебен човек, јас сум тој албанец што идев од тие населби, од тие семејства и не бев друг, но комуникацијава, бидејќи беше, што се вика, одвоена, и они мислеа некое мислење што некој им го наметнал. И затоа преку вакви проекти, што повише да се зближиме, што повише да покажуваме дека можеме да напредуваме сите заедно, значи тоа е за нас единствена формула, друга формула нема. Пак велам, парцијално работи општина Чаир, а не работи некоја друга општина, не сакам да ја именувам, пошто одма се сваќа дека тие не работат во такви проекти или као ја имам индици нив да ги прикажам дека не се толку активни во тој дел, но пак велам дека примериве се ова треба системски да се работи низ целава држава. Као движењето на човекот, ако сакаме некоја работа, мора да функционира тој што се вика кинетички систем на движење. Значи и тука, ако немаме таква што се вика идеја и таков ветер што ќе не носи до целта, не може да ја постигнеме
сами. Пак велам дека ние тука сме сега по новиот попис негде 67% албанци, 5,3% македонци, 6,7% турци, бошњаци 2,53%, роми 1,33%, срби значи 0,3%, власи така натака, но овие бројки се само бројки за нас. И не треба ништо околу бројкиве да се вртиме и некој да ги има правата околу бројкиве. И тоа сме го покажале као општина на дело. Нити уставот, нити никој, значи не принудува да е турскиот јазик службен јазик во општина Чаир. И нивното знаме. Ние доброволно со советнициве, значи бидејќи има советници од повеќе значи гарнитури, доброволно, значи едногласно сме го гласале да биде службен турскиот јазик. И дали сме изгубиле нешто? Уопшто не. Само што тој народ се приближил, се осеќал дека е рамноправен со другиве. Исто така, значи освен овие три јазици, значи негде пред 2-3 години службен јазик стана и босанскиот јазик, значи бошњачкава заедница ги имат сите права као турци, македонци, албанци, што се овие по многобројни. И значи на вистина во тој дел многу сме инвестирале, али не со зборови, практично, директно и без да ги одвоиме луѓево. А ќе завршам со една изрека, заедно со Јетмир бевме сега во Америка околу ова, значи говор на омраза, како да се справуваме со овие деструктивните феномени што се појавуваат во општество и така натака, но многу ми се допадна една изрека што можев да го запишам и тоа на лице место дури разговаравме таму, каде што значи градоначалникот на Нью Йорк Сити рече во еден момент децава кога се раѓат не пренесуваат генетски говор на омраза. Значи они кога се раѓат, они се чисти као сите други луѓе, но тој говор на омраза некој му го метнува. И ние се бориме сега да го трнеме тој говор. Значи не е нешто генетски, е нешто што некој инвестира во тоа. За кој знае какви цели во иднина и последиците ние ги гледаме. Затоа мислам дека преку вакви програми, преку вакви организации, а многу е и битно да имаме, што се вика, вакви дали дискусии, дали панели или форми од различен конференции, не знам какви, меѓу себе и во аспект на интерактивно да разговараме, мислам дека е правиот начин за навистина проблемиве да ни искочат во виделина и преку тие проблеми да гледаме ние решение како во иднина да се справуваме со овие работи. Ја пак велам тука, навистина соработуваме со сите невладени организации, па и државниве, бидејќи сме во некои проекти што навистина и таму има голем плод што се вика од преку проекти што реализираме различни програми и тоа се гледа дека има прогрес во тој дел, ама пак велам дека ние сме отворени со сите, а поготово и со ваша организација Сивил, бидејќи никогаш немам намера вака да правам лице, но навистина ако некој сака во овој дел да придонесува, вие сте преку различни програми и навистина ние ќе бидеме секојаш што се вика ваша поддршка за да реализираме вакви програми и јас сум убеден дека сите овие активности ќе вродат со плод.